اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں بلال کتب. خواتین و حضرات، شہادت ایک ایسا درجہ ہے جو کہ اس نفس کے خلاف ہے، اس رد عمل کو کہتے ہیں جو اللہ نے جس پہ آپ کی تخلیق کی. تخلیق کس چیز پہ کی؟ آپ کی سروائیول کے اوپر. اور جب انسان اپنے سروائیول کو بائی پاس کرتا ہے، اور کس واسطے کرتا ہے؟ اللہ کے واسطے کرتا ہے. اور یہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو شہادت دے رہا ہے. اس شہید نے شہادت دی، اور شہادت کس چیز کی دی؟ اللہ کے واحد ہونے کی. اللہ تو ہے، اگر اللہ تو ہے تو اللہ یہ جان یہ مال سب تیرا ہے. اس واسطے وہ اپنی جان کو خدا کے واسطے اس دنیا سے رخصت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے. اس لیے جو شہید ہوتے ہیں نا، یہ جو شہید اعتزاز احسن یہاں پہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اعتزاز اس وقت میری آواز کو سن رہا ہے. اعتزاز پہ اس قوم کو فخر ہے. اعتزاز پہ اس باپ کو فخر ہے. اعتزاز پہ اس باپ کو فخر ہے. یہ باپ اعتزاز کو یہاں صرف سلام کرنے آیا ہے کہ اعتزاز، تیرے جیسے بیٹے اس قوم میں جب تک موجود ہیں، اس قوم کو نہ ایمان کی کمی ہے اور نہ بہادری کی کمی ہے. خدا کی قسم، جب تک یہ بیٹے اس قوم میں رہیں گے، وہ ماں باپ اس قوم میں رہیں گے، وہ اساتذہ اس قوم میں رہیں گے جو اس جیسے بیٹے ان کو پال سکتے ہیں، ان کو جن سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں، تب تک اس ملک کو سوائے خدا کے اور کوئی تباہ نہیں کر سکتا. میں اس بچے کے لیے تو دعا گو ہوں، میں اس قوم کے ہر بچے کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اعتزاز یا اعتزاز جیسا یا اس کے نقش قدم پہ چلنے جیسا بنا دے. اور حضرت، اعتزاز کے اسکول چلتے ہیں، اس کے دوستوں سے ملتے ہیں، اس کے اساتذہ سے ملتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جس میں اس اعتزاز جیسے شخص نے تربیت پائی اور کن کے ساتھ کھیلا. وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہماری سلام کہتی ہے، راہ حق کے شہیدوں. خواتین کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ پہ، اس اسپاٹ پہ جس جگہ پہ اعتزاز کے ساتھ جو شہادت کا واقعہ ہے وہ پیش آیا، جہاں پہ خودکشی جو ہے وہ خودکش حملہ آور نے کی اور شہادت کا درجہ اعتزاز کو ملا. میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو جو سفید دربار ہے، یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ یہ خودکش حملہ آور جو ہے یہ جانا چاہتا تھا. اور یہ وہ جگہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں. یہ تقریباً 500 میٹر کا فرق ہے اس اسکول کی دیوار سے میرا، جہاں پہ اعتزاز نے اس کو چیلنج کیا، اس کو روکا، جسے کہنا چاہیے اس کو للکارا، اور بہت بڑے حادثے سے یہ ملک جو ہے وہ بچا. اور یقین کیجیے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت بڑے حادثے سے ملک بچا، یہ واقعی بہت بڑے حادثے سے ملک بچا. اور یہ میری پچھلی طرف جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ کہ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ اس کو یہاں پہ خودکش حملہ آور کو یہاں پہ ڈراپ کیا گیا. یہاں سے اتر کے یہ تقریباً 500 میٹر کی تقریباً جگہ ہے، 400-500 میٹر، جہاں پہ وہ چلتا ہوا آیا. یہاں پہ 2 بچے جن کے نام مزاحد علی، شاہ زیب 3 اور ایک اور اعتزاز حسن جو تھا، ان 3 طالب علموں نے اس کو دیکھا اور ان پہ شک کیا، اور شک اس طرح سے کیا کہ اس کے ہاتھ میں گرنیڈ دیکھا. اور یہ تینوں بچے ہارڈلی 13, 14, 15 سال کے ہیں. گرنیڈ دیکھا اور ڈرے نہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا تو جو جیکٹ سخت محسوس ہوئی اس سے یہ بھی ان کو پتا چلا کہ اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ دھماکہ کر سکتی ہے. اور اس کو کہا کہ دھوکہ دیا، مراد یہ تھی کہ اس کو چیٹ کیا اور اسے کہا کہ تم پرنسپل کے پاس جانا چاہتے ہو، تم یہاں بیٹھو، ہم پرنسپل کو تمہارے پاس جہاں بھجواتے ہیں انہی پتھروں پہ، یہاں پہ جو پتھر پڑے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے انتظار کرو. اور جب یہ بچے اسکول کی طرف چلنے لگے تو یہ خودکش حملہ آور جو ہے یہ واپس سڑک کی طرف جانے لگا. سڑک سے اعتزاز جو تھا وہ اسکول کی طرف آ رہا تھا. ان بچوں نے اعتزاز کو آواز دی کہ اعتزاز یہ خودکش حملہ آور ہے، اس سے بچنا، بجائے اس کے کہ اعتزاز اس خود حملہ آور سے بچتا، اس نے اس خودکش حملہ آور کو چیلنج کیا، اس کو گریب کیا اور اس خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا. یہ شہادت جو ہے اعتزاز کے مقدر تو ہوئی، لیکن اس شہادت میں خواتین و حضرات اعتزاز کا جو احسان ہے اس قوم کے اوپر کہ اس کو
नस्ली और तबकाती जंग से और फसाद से जो बचाया, इसके अलावा कि 350 बच्चे स्कूल के बजाय, यकीन कीजिए कि इसका एहसान जो है वो तारीख़ की किताबों में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इस स्कूल के इस मैदान में, जो कि एक साइड लेन है स्कूल को जाती, ये मेन रोड नहीं है, ये मेन रास्ता नहीं है, इस पे इसी स्कूल के बच्चों से एक छोटा सा डेमो जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हादसा जो है वो किस तरह से पेश आया। और ये बच्चे इसमें इतनी प्राइड लेते हैं और इतने बेखौफ हैं, ये यकीन कीजिए इसके लिए अल्फाज जो हैं वो मेरे पास काफ़ी नहीं है। यही बच्चे जो हैं इसी सारे प्रोसेस का कि ये डेमो पेश आपके सामने करते हैं कि ये हादसा जो है ये पेश किस तरह से आया, आप भी देखिए। प्रिंसिपल से संग जाएगा स्कूल का ठीक। तलाशी दो। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। हज़रत आपने ये डेमो देखा जिसमें कि इर्तज़ा जो है उसने ग्रैब किया किस तरह खुदकुश हमला आवर को, और जो मुजाहिद थे और शाहज़ेब थे और एक और लड़का जिसका नाम एतज़ाज़ था, उसने किस तरह से गाइड किया एतज़ाज़ को कि वो इसमें अपने आप को डिफेंड करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वहाँ से चला जाए। लेकिन उसने जाने की बजाय शहादत लेनी बेहतर समझी। हम कॉलेज में चलते हैं, स्कूल में चलते हैं इन बच्चों के और इनके उस्ताद से और उन बच्चों से भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी बात सुनते हैं, देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये किस तरह तरबियत, किस तरह के उस्ताद से तरबियत हासिल करते हैं और वो कौन सी वजूहात हैं, ये मैं जानना चाहूँगा जिस वजह से एतज़ाज़ या एतज़ाज़ जैसे बच्चे इस स्कूल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नेमत के तौर पे दिए। आइए चलें। समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। और नज़र मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के, जिस स्कूल को ये एजाज़ है कि एतज़ाज़ इस स्कूल से था, उनके प्रिंसिपल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल को इस वाक़े से पहले शायद इतनी पजीराई, बल्कि बिल्कुल भी कोई पजीराई नहीं थी और एकदम इसको इतनी पजीराई, इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम मिलने लग गया एक तालिब इल्म की हैसियत से। आप बैसियत प्रिंसिपल इस स्कूल पे, इस पे क्या राय लेंगे? इस वाक़े की वजह से न सिर्फ हमारे इदारे को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, एक एजाज़ मिल गया, बल्कि मैं ये भी ऐड कर लूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक है, जिस जगह पर ये वाक़या रुनुमा हुआ, उधर इतने लोग इकट्ठे थे कि अल्लाह ताला ने उनको भी ज़िंदगी दी थी। मेरे साथ इस इदारे में तकरीबन 350-400 तक बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, अब ये तमाम दुनिया, तमाम पाकिस्तान की तारीख़ में तो ये स्कूल हमेशा लिखा जाएगा और ये नाम जो है ये हमेशा के लिए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फरमाइए कि अल्लाह ताला ने जो अब ये इज़्ज़त आपको दे दी, आप इस वक्त लोगों से और ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त से क्या चाहेंगे कि इस स्कूल के लिए क्या और किया जाए कि यहाँ पे और एतज़ाज़ जो है वो पैदा हो? मैं इदारे के हवाले से कहूँगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से इंटरनल सिक्योरिटी हमारी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसको बूस्ट अप किया। एक्सटर्नल सिक्योरिटी चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी दी जाए। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ दर्स व तदरीस से है, क्योंकि बुनियादी हमारा काम मकसद ये है कि हम बच्चों को दर्स व तदरीस दे दें। हमारा ये हाई स्कूल है माशाल्लाह, ये अब हायर सेकेंडरी स्कूल का हमारा वो है पहले से सेंक्शन है, लेकिन मैं अफसोस से ये बात कहूँगा कि हमारा हायर पोर्शन इस तरह भी पड़ा हुआ है कि न सेंक्शन पोस्ट है, न स्टाफ है, न इस पर कुछ काम हो रहा है। अगर हमें ये फैसिलिटी दी जाए
تو हमारे बच्चों को और भी फैसिलिटी मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के क्लासेस हम शुरू बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you शुक्रिया, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत आपका नाम? हबीब अली जी। हबीब अली, आप ये फरमाइए कि एतज़ाज़ में बहसियत तालिब इल्म क्या ऐसी नरम, सख्त, अच्छी या बुरी बात थी जो कि उसको आपके ख्याल में ईमानदारी से क्या उसको वाकई मुनफरिद बनाती थी, या सिर्फ इस वाक़ई ने मुनफरिद बना दिया? जी, उसमें क्लास में तो वो नॉर्मल किस्म का स्टूडेंट था, लेकिन इन पे दो बातें बहुत आम थी, एक सब्र, एक बहादुरी। ये दो चीज़ों ने इनको आला मुकाम पर कैसे पहुंचा महसूस होता था? कभी कोई दिया। ऐसा वो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करता था, नहीं करता था? नहीं, और लड़कों को डिस्टर्ब नहीं करता था। अच्छा, ज़्यादा तालीम की तरफ रगबत थी या ज़्यादा खेल की तरफ रगबत थी? तकरीबन मिला जुला नॉर्मल किस्म का स्टूडेंट था। तालीम की तरफ तो वो नॉर्मल, स्टडी में तो वो नॉर्मल था। वो इनरोल्ड था 6ठी क्लास में, लेकिन बैठता था 9th क्लास में। वो उसका उम्र जो था ना, वो ज़रा ज़्यादा था, इसी वजह से हमने कितनी उम्र थी? उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की। 15-16 साल की। और 9th में पढ़ के वो प्राइवेटली देना चाह रहा जी था? जी, प्राइवेट लेना चाहता था जी। और आपके ख्याल था कि अगर वो पढ़े प्राइवेटली तो वो 9th और 10th का एग्जाम पास कर बिल्कुल लेगा? पास कर सकते हैं जी। उसकी शहादत पर हमें फख्र है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान पर, पूरे को फख्र पाकिस्तान है पर और फख्र है, तारीख में हमेशा के लिए पूरी लिखा दुनिया गया। पर उस बेशक। यानी फख्र है। लेकिन एक चीज़ जो है, हमारे स्कूल ने, ये पूरा स्कूल को हमने, क्लास को ऐसी तरबियत दिया है कि हमने हर क्लास को खतरात से निमटने के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम किया था। वो क्या है? वो हमने ऐसे किया था ना कि जो भी दहशतगर्द कोई मशकूक चीज़ आपको नज़र आ जाए तो फ़ौरन प्रिंसिपल को इतला दें, उस्ताद को इतला दें। तो इन स्कूल में ऐसा क्लास नहीं है जिसको हमने ऐसी तरबियत न दी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, उस्तादों से जब मिलें तो ये सादगी तो आपके सामने है, लेकिन ये सादगी के बयान के साथ साथ एक और चीज़ है, और वो क्या चीज़ है कि इन लोगों की जो तरबियत है उस्तादज़ा की, वो अपने तालिब इल्मों के साथ सिर्फ ये नहीं है कि वो उनको सबक पढ़ा रहे हैं, उनको किताब पढ़ा रहे हैं। वो तरबियत ये है कि वो उनके साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात, अपने हादसात, अपनी कामयाबियाँ और अपनी नाकामियाँ भी शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा अखलाकियात का जो पहलू है, और अखलाकियात से जो मुझे यहाँ पे समझ आई बात, बच्चों को ये बताना कि क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है। लेकिन सिर्फ ये बताना, वो तो हम भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ तालिब इल्म को, यकीन कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि जब उस्ताद का किरदार ऐसा होगा जैसे एहतजाज के उस्ताद थे और हैं, तो फिर एहतजाज ज़रूर पैदा होगा। वो आपकी कही हुई बात को सिर्फ एक उस्ताद की बात ही लेगा, वो आपकी कही हुई बात को ईमान की बात लेगा। तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। कमांडर, झंडे को सलाम, सलाम, नीचे कायम पे, कौमी तराना। तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, एतज़ाज़ हमारा हीरो है, सारी कौम का हीरो है, उन बच्चों का हीरो है जिन बच्चों के साथ आज हम इस असेंबली में खड़े हैं, और मेरे साथ वो लोग भी वो बच्चे भी खड़े हैं, वो जो 349 बच्चे हैं, उनके अलावा वो बच्चे
جو کہ اتنے ہی ہیرو ہیں جتنا اعتزاز ہیرو ہے. ایک مزاحد، السلام علیکم، اور ان کے ساتھ ہیں شاہ زیب. السلام علیکم شاہ زیب. اور آپ کے ساتھ ایک اور اعتزاز. یہ تینوں بچے وہ ہیں جو کہ اس واقعے میں اتنے ہی ملوث ہیں، اتنے ہی بہادر، لیکن صرف فرق یہ ہوا کہ اعتزاز کو اللہ نے شہادت دی اور ان کو اللہ نے غازی بنایا. خواتین حضرات، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اعتزاز کا ساتھ دیا اس حادثے سے بچانے کے لیے جس حادثے سے یہ قوم جو ہے اعتزاز کی شہادت کے وسیلے اور صدقے میں بچی. آپ تمام بچے جو یہاں موجود ہیں، اعتزاز آپ کے ساتھ پڑھتا تھا. مجھے یہ آپ بات بتاؤ کہ اس وقت دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں آپ لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ دہشت گردوں سے بچنے والے اور ان سے باقی لوگوں کو بچانے والے ہیں. اگر کبھی، اور یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے، اگر کبھی اس ملک کو ضرورت پڑی کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اعتزاز بنے اور اس ملک کو ان خطرات سے، ان نفرتوں سے، ان حادثات سے بچائے جس سے اعتزاز نے، جو کہ آپ ہی کا طالب علم، آپ ہی کا بھائی، آپ ہی کے ساتھ بیٹھتا تھا، کیا آپ بھی وہ بنو گے؟ پکی بات ہے. اپنے اس عہد کو اس نعرے کی آواز کے ساتھ آپ نے بلند کر کے بتانا ہے. جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی پکا یہ نعرہ ہوگا. نعرہ لگائیں گے سب میرے ساتھ مل کے؟ ساروں نے آواز ملانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان پاکستان پاکستان. ہم یہ عہد کریں گے کہ اگر ضرورت اس ملک کو پڑی تو ہم سارے لوگ، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اعتزاز بنے گا انشاءاللہ. وعدہ؟ تمہاری مشل وفا فروغ شش جہاد ہے، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے. اور حضرت، تعلیم جو ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ تربیت سے ہے. اور اگر آپ پاکستان میں بہت سے ایسی تربیت گاہوں میں جائیں جو کہ ہمارے بڑے شہروں میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو دو چیزیں جو ہیں میرے اپنی گمان کے مطابق بہت ہی گھنونی یا بد اخلاقی کی ملتی ہیں. میں ایک تو موبائل رکھنے کو بڑا بد اخلاق سمجھتا ہوں، طالب علم کے پاس ہو. یہاں پہ اعتزاز کے اسکول میں کسی بچے کے پاس فون نہیں ہے، اس لیے جب ہم نے کہا کہ فون بند کر دیں تو کسی کے پاس فون تھا ہی نہیں. دوسری بات، جو اساتذہ کی عزت ہے اور جو ہمبلنس ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے، اور یہ آپ کو شہروں کے اسکولوں میں نظر نہیں آتی. یہ اسکول جو چند ہفتے پہلے، چند دن پہلے نام و نشان کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ جگہ کیا ہے، آج اس جگہ کی عزت اللہ نے اس لیے دی کہ یہاں کے 3 بچے غازی ہوئے اور 1 بچہ شہید ہوا. میرے دائیں اور بائیں جتنے سارے بچے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں جب تک اس دنیا میں ہیں ان کو یہ بات کا احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو عزت دی وہ اعتزاز کی وجہ سے دی، اور ان بچوں کی وجہ سے دی جو اعتزاز کے ساتھ تھے. اور اعتزاز نے اور ان بچوں نے اپنی زندگی کے خوف سے بڑھ کے کام کیا، اور یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو، اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم مزاحد علی، شاہ زیب اور اعتزاز جو دوسرا اعتزاز تھا باہر، ان کے کاموں کو بھی زندگی میں کبھی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کو بھولیں نہ، اور اپنے بچوں کو یہ آئیڈیلز اور یہ ہیرو دیں جو میرے دائیں اور بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ اعتزاز حسین. آپ کا نام بھی اعتزاز حسین ہے؟ ویری گڈ. اور آپ کا نام؟ اسد رضا. اسد رضا. اعتزاز آپ ساتھ بھی تھے ان کے باہر. اچھا اسد، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے جب آپ اسکول میں اتنے سال تھے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، کوئی میڈیا بھی نہیں آتا تھا، کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. اب ایک دم اعتزاز کے واقعے کے بعد یہاں پہ لوگ آنے لگ گئے، آپ سے باتیں کرنے لگ گئے.
कैसा महसूस होता है? हमें एतज़ाज़ की शहादत पर फ़ख्र महसूस होता है। हमारे स्कूल को ये इज़्ज़त एतज़ाज़ ही की वजह से मिली है और एतज़ाज़ ही की वजह से आज हमारा स्कूल पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। तुम किस क्लास में हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। और एतज़ाज़ आपकी क्लास में बैठता था आपके साथ? जी। तुम्हें कभी एहसास होता था कि एतज़ाज़ ऐसा बच्चा है जो कि वक्त पड़ने पे एक ऐसा काम कर जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बाकी लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, सोचना भी मुश्किल हो? हमें उम्मीदें थी कि वो कभी कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, कभी कहता था कि फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, लेकिन वो माशाल्लाह बॉडी में बहुत अच्छा था, इसलिए हमारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी। वाबस्ता थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा ये बताओ मुझे मुजाहिद कि तुम कितने जब से स्कूल में आए हो तभी से एतज़ाज़ को जानते हो? हाँ, मेरा रिश्तेदार भी था और मेरा दोस्त भी था। तो तुम्हें कभी ऐसा लगा था कि एतज़ाज़ कोई ऐसा काम करेगा ज़िंदगी में जो बड़ा होगा, या वो जरा बाकी सारे बच्चे होते हैं वैसा ही था? मुझे हर रोज़ कहता था कि मैं अपनी कौम पर कुर्बान हो जाऊँ। क्यों? वो मुझे हर रोज़ कहता था कि मैं अपनी कौम पर कुर्बान हो जाऊँ, शहीद हो जाऊँ। क्यों कहता था? मुझे उसको शहादत की मरना बहुत पसंद था कि अपनी मुल्क के लिए। अब्बास है अज़्म शबीर है, अब्बास है अज़्म शबीर है, हर मुसलमान है दर की शमशीर है। तुम्हें अजीब नहीं लगता था कि इस उम्र में हंगू में एक बच्चा जो है वो रोज़ कहे ऐसी बातें, या कभी कभी ये कहे कि मुझे शहीद होना है, मुझे अपनी कौम पे? नहीं, हम तो नहीं डरते मौत से। कितनी उम्र है तुम्हारी यार? 15 साल। 15 साल की उम्र में जब कोई बच्चा जो मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो और वो ये कहे कि मैं मौत से नहीं डरता, ये खुदा पे यकीन रखते हैं, ये मौत से नहीं डरते। अगर मरेंगे तो शहीद होंगे, अगर बच जाएंगे तो गाजी होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आइंदा कभी ऐसा वाक़या या कोई और ज़रूरत पेश आई तो कभी डरोगे तो नहीं, सोचोगे तो नहीं? नहीं सोचूंगा, फिर मैं भी एतज़ाज़ की तरह शहीद हो जाऊँ। ये बताओ। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम दोबारा बताओ। मेरा नाम शाहज़ेब हसन है। शाहज़ेब, तुम भी वहाँ पे मौजूद थे? जी। उस जगह पर? जी मैं मौजूद। तुम्हें खौफ आया था? नहीं, मुझे खौफ नहीं आया था। क्यों नहीं आया था खौफ? खौफ तो आता है ना। हमें खौफ नहीं आता। एक बमबार को देखें कि खुद को हमलावर आ रहा है तो लोग तो भाग जाएंगे वहाँ से। हम उसे धोखे में पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आया, इसलिए हमने एतज़ाज़ को आवाज़ लगाई कि उसे पकड़ो। उसे हमसे कहा कि तुम पीछे जाओ। वो उसे पकड़ने के जब दौड़ा तो वो खुदकश थे, अपने आप को नाश कर दिया। आप मुझे ये बताओ कि आपने जब उस शख्स को देखा जो कि खुदकुश हमलावर जिसे हम कहते हैं, तुमने देख के उस पर शक क्यों किया? क्यों, किस वजह से तुम्हें शक हुआ उस पर? वो हमारे स्कूल का नहीं था और स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, क्योंकि हम तो हर लड़के को स्कूल में जानते हैं। वो शक्ल से जानते हो? शक्ल से भी हम जानते हैं, नाम तो नहीं आते सब लड़कों की, मगर शक्ल से हम सब बंदों को जानते हैं स्कूल वाले। ये इसका पहला दिन था, जब आ रहा था तो मैंने उसको कहा कि कहाँ जा रहा है। उसने मुझे कहा कि मैं दाखिला करने के लिए, स्कूल में दाखिले के लिए? स्कूल में दाखिला करने के लिए आया हूँ। जब मैंने इसके हाथ में ग्रेनेड देखा। हाथ में ग्रेनेड था? हाँ। किस वाले, सीधे उल्टे? उल्टे। उल्टे हाथ में? उसमें नजर आ रहा था? हाँ। यूनिफॉर्म पहना था, चादर ली हुई थी या नहीं? चादर ली हुई थी यूनिफॉर्म के ऊपर। हाँ। टोपी पहनी हुई थी? ये वाली टोपी ये वाली नहीं पहनी हुई थी, हाई सेकेंडरी वाली पहनी थी। हाई सेकेंडरी वाली पहनी थी। और साथ और क्या सामान था? एक हैंड बैग भी था। बैग की तलाशी एतज़ाज़ हुसैन ने ली और मैंने। कौन से वाले एतज़ाज़ ने? ये तुम्हारे साथ बैठा है, इस वाले ने? हाँ। किसने ली तलाशी? तलाशी में क्या था बैग में? बैग में कापियाँ थी। कौन सी कॉपियाँ थी? स्कूल की? स्कूल की कापी था। तो उसने कुछ नहीं कहा जब तुम तलाशी ले रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कहा? नहीं। अच्छा कितनी उम्र है तुम्हारी? मैं 15 साल। 15 साल की उम्र है। तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी? फौजी अच्छा लगता है? आज यूनिफॉर्म अच्छा लगता है कि कुछ और अच्छा लगता है? लगता है जी। क्या? फौजी। फौजी अच्छा लगता है। तलाशी ले रहा था और उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था, तो तुम में से किसी को डर नहीं लगा? नहीं, मेरा हाथ जब उसके सीने पर पड़ा ना तो सीने पे सामने? हाँ, तो वो बहुत सख्त था। सख्त था? हाँ, मैंने समझा कि खुद कुछ बमबार है। क्यों ख्याल आया? वो बस क्योंकि हाथ में ग्रेनेड भी था? हाथ में ग्रेनेड भी था। तुमने उससे पूछा नहीं ग्रेनेड क्या है? नहीं, उसके साथ मैंने धोखा किया।
کیا کیا؟ 2 کسی میں نے اس کی تلاشی بین لی اور اس کو ایسا نہیں سمجھا کہ یہ مجھ پر سمجھ گیا کہ میں خودکش بمبار ہوں. تم نے اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہیں شک پڑا اس کے اوپر. ہاں اس کو تم دھوکا کہہ رہے ہو نا. صحیح. پھر تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے اس کو کہا کہ تم وہاں پتھر پر بیٹھ جاؤ, میں تم کو پرنسپل نیچے لے آتا ہوں. ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو پلٹ دے گا, لیکن جب اس نے اعتزاز کو اپنی طرف آنے میں دیکھا تو وہ ڈر گیا. اور اچھا, تمہیں اس بات پہ کبھی حیرت ہوئی؟ تم نے اپنے پورے سچے دل سے بتانا ہے کہ اعتزاز 14, 15, 16 سال سے زیادہ کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو تم نے جب اسے کہا تو اس نے تم لوگوں کو کہا کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور خود اس کی طرف بھاگا. یہ رد عمل بڑا عجیب سا نہیں ہے ایک بچے کے لیے؟ یہ عجیب تو ہے, لیکن وہ ہم سب کو بچانا چاہتا تھا. اور اگر وہ روڈ کی طرف جاتا تو ادھر مین روڈ پہ بھی بہت لوگ تھے, 30-35 لوگ تھے, اور اسکول میں آتا تو پھر 400 لوگ تھے. تو ہم اس نے روکنے کے لیے بس اپنے آپ کو اگر یہ خودکش بمبار جو ہے یہ اسکول میں آ جاتا تو 350 تقریباً بچے 349 بچے جو تھے وہ شہید ہوتے. اور اس کے ساتھ اساتذہ بھی تھے, اساتذہ بھی تھے. اور اگر وہ سڑک کی طرف چلا جاتا تو ادھر وہ بازار 35 تھا لوگ تھے. ہمیں دکھ بھی تھا, لیکن ہمیں اس پر فخر ہے کہ اس نے ہم سب کو بچا لیا. اظہر, تم نے مجھے شعر کون سا سنا رہا ہے؟ یہ وطن کے بارے میں سنا نا. اے وطن کرو نہ فکر, گر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. اے وطن کرو نہ فکر, گر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. واہ, لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. خواتین حضرات, یہ بھی اتنے ہی ہیرو ہیں جتنا اعتزاز ہے. ان بچوں میں شاید مال کی کمی ہو, ان بچوں میں ایمان کی کمی نہیں ہے. خواتین حضرات, میں موجود ہوں اور میں موجود ہوں اعتزاز کے گھر میں ہدیتاً. خدا گواہ ہے کہ جب یہاں پہ ہنگو میں ہم آئے تو میرا دل بھاری تھا, اس لیے کہ جس کے بھی گھر میں موت ہو جائے اس کے گھر میں جا کے ان لوگوں سے اس موت کے اوپر تذکرہ کرنا بار بار, یہ بہت بھاری کام ہے. یہ کہنا تو آسان ہے, کیمرے پہ بیٹھ کے کہنا آسان ہے کہ شہادت جو ہے یہ زندگی ہے, لیکن اللہ عالم اس باپ کے دل پہ, اس ماں پہ, اس چچا پہ, اس بھائی پہ, اس دوست پہ کیا گزرتی ہوگی جن سے ایک جواں بیٹا جو ہے, ایک جواں دوست جو ہے, ایک جواں بھائی جو ہے وہ ان سے رخصت ہوا. لیکن یہ وزن, یہ بوجھ جو میں دل پہ لے کے اعتزاز کے گھر آیا, خدا کی قسم ایمان تازہ اس لیے ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہے. بلکہ صرف یہ نہیں کہ غمزدہ نہیں ہے, میں ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ اعتزاز کی شہادت کو اسی طرح اپنا خوش نصیب مقدر سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں جس طرح کہ شہادت کو زندہ رہنے کا اور اللہ کے اس پیغام کا کہ اس کو مردہ ہرگز نہ کہو, تمہارے گمان میں نہیں ہے, میں تو اس کو رزق دیتا ہوں. یہ رزق شہید کو کیسے ملتا ہے, یہ زندگی میں آج پہلی دفعہ ہنگو میں آ کے اعتزاز کے گھر میں اور ان کے والد مجاہد صاحب کے پاس بیٹھ کے ہوا. مجاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجاہد صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, یہ بات حیثیت باپ میرے لیے بھی بھاری ہے کہنی, لیکن جب بیٹا شہید ہو اور اللہ اتنی عزت دے کہ سارے ملک میں آپ کا نام اور پاکستان کا نام جو ہے یہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے, صرف مسلمانوں میں نہیں, پاکستان میں نہیں, اس پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے حاکم جو ہیں وہ اس ملک کو اتنی عزت نہیں دے سکے جتنے کہ آپ کے ایک نوجوان بیٹے نے دی. یہ میں آپ کو تہہ دل سے اپنی طرف سے, کتب آن لائن کی طرف سے, سما ٹیلی ویژن کی طرف سے, یقین کیجئے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں خدا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کو اور نصیب کریں انشاءاللہ. حضرت, آپ کو کب یہ اتفاق ہوا, آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا, آپ کہاں پر تھے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ جو ہو رہا تھا, میں دبئی میں تھا, میں نائٹ ڈیوٹی کر کے 7 بجے آیا اپنے روم پہ. تو ادھر جیسے آیا تو
परदेश में तो ये टीवी के साथ में इंसान का ज़िंदगी होता है, टीवी हमने लगाया, उस पे हेडिंग आया हांगू में धमाका सुनाया गया पुलिस। फिर दूसरा हेडिंग आया कि हांगू इब्राहिम स्कूल के बाहर धमाका हुआ, एक बच्चा जख्मी हुआ, इब्राहिम ज़ई जो स्कूल है। इब्राहिम ज़ई में। तो जैसे ये ऐलान हमने ये सुना तो फिर मैंने सबसे पहले टेलीफोन इस बेटे जो हमारा शहीद हुआ एहतसाब हसन, इसको टेलीफोन किया, लेकिन इसको रिंग जा रहा था लेकिन टेलीफोन मोबाइल नहीं उठा रहा था। उसके बाद मैंने अपने ये बड़े बेटे को टेलीफोन किया, लेकिन उसने जो देखा कि अबू का नंबर है, इसने तो टेलीफोन भी बंद किया, बंद कर दिया जी। बाद में हमारा एक छोटा भाई है, उसको टेलीफोन किया, मैंने बोला क्या बात है, ये हांगू का क्या वाक़या है, ये धमाके का जो बाहर स्कूल के बाहर हुए। तो हंसी से हमको बोला कि एहतसाब हसन थोड़ा ज़ख्मी है, मैंने तो ख़ुद नहीं देखा, मैं हांगू जा रहा हूँ तो मैं आपको फिर बता दूँगा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन किया, जब टेलीफोन किया तो मेरे को मालूम हुआ कि भाई, मैं बोला क्या पोजीशन है, बोलते हैं आपका बेटा एहतसाब हसन शहीद हुआ। अब यहाँ एक सेकंड रुकना जाहिद, जब ये खबर कानून ने सुनी कि एहतसाब शहीद हो गया है, तो खुदा को हाजिर जान के बताना उस वक्त दिल में क्या आया था? जैसे भी एहतसाब हसन का शहादत हमने सुना तो मैंने पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ हाथ बुलंद करके 3 मरतबा पाक परवरदिगार की शुक्र अदा की कि आय अल्लाह कि मैं भी आपने एक शहीद का बाप बना दिया। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ये वालिद साहब आएगा, शोर करेगा या बहुत चिल्लाएगा या रोएगा। तो मैंने बोला मैं अपने बेटी की ख्वाहिश के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ आया हूँ कि मैं अपने भाइयों, अपने गांव इब्राहिम और कौम बंगश को अपने बेटे की शहादत की मुबारकबाद दे दूँ। मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ जी। एक बाप के लिए बड़ी बात है। शहादत तो इस तरह है कि ये तो है ना, ये तो हमेशा की ज़िंदगी है। आप भाई हैं जी। आपका नाम है? मुश्तबा हसन। बहसियत भाई, आपको अपना भाई जो है ये कैसा लगता था? दोस्ती थी? किस तरह से आप रहते थे? दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह लड़ते थे, क्या करते थे? नहीं मतलब सर दोस्तों की तरह वही था, और मतलब मारता पीटा भी था। मारते थे? हाँ। हालांकि वो आपसे ज़्यादा भारी था। हाँ। हाँ। मार तो खा बस- लेता था आराम से? हाँ मतलब वो उस तरह हाथापाई थोड़ी वो हम करते थे ना घर में, जिस हाँ। तरह आम लोग करते हैं। तो बस छोटा भाई भी था और एक अच्छा दोस्त भी था, क्योंकि वो शिकार का बहुत शौकीन था। हम साथ चलते थे शिकार। किसका शिकार करते थे ज़्यादा? तीतर वगैरह। तीतर का। आप इनके दोस्त हैं? आप ये पकड़िए। आपका नाम है बेटा? मजहर अली। मजहर, आप कब से जानते थे एहतसाब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतसाब को मैं बचपन से जानता था, मेरा दोस्त था, मेरे साथ आता था, वो शिकार को जाया करता था, और माशाल्लाह वो जिस्मानी तौर पर थोड़ा हीवी था लेकिन बहुत बहादुर था। कल सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपने जनाजे को कंधा दिया? नहीं जी, मैं जनाजे नहीं दिया। मैं दूसरे दिल में है? दिल में तो हर एक मुसलमान का ख्वाहिशात होते हैं कि मैं भी इसके साथ चलूँ, इसके साथ चलूँ। फिर ऐसे शहीद के फिर तो हर एक आदमी ये कोशिश करे कि मैं इस शहीद को अपना कंधा दे दूँ। मेहदी, आप एतजाज़ के रिश्तेदार हैं? जी सर। क्या लगते हैं आप उसके? मेरा कज़न है। आपका कज़न है? जी। आपने कब्र में उतारा? जी सर। जब एक शख्स मर जाता है ना तो उसका जिस्म बहुत भारी हो जाता है, और एतजाज़ वैसे भी भारी था, कब्र में उतारना मुश्किल था? मुश्किल तो होता है, लेकिन एतजाज़ का जो जिस्म था वो ऐसा था, नरम मिजाज, ऐसा उतारा है कि हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि हम इसको ऐसा उतारेंगे। तो बड़े आराम से उतारा है उसको,
آپ نے بحیثیت کزن، بحیثیت بھائی، اور اب آپ عمر میں اس سے بڑے ہیں، آپ نے اعتزاز کو کسی ایسی چیز میں دیکھا کہ آپ کو کبھی لگا ہو کہ یہ مختلف ہے باقی بچوں سے، ایک دم یہ اس طرح کا واقعہ کر سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک دن آئے گا، ایسا دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں خودکش کو ایسا پکڑوں گا. اس کا ایک پھوپھی کا لڑکا تھا، اس کو ایسے ہاتھ میں پکڑا، ایسے پکڑا کہ میں خودکش کو ایسے پکڑوں گا پھر ایسے زمین پر ماروں گا. وہی دن جب آ گیا اسی طرح کر دیا. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہم. مجاہد بھائی، آپ، میں دو باتیں آپ سے کہوں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو باقی اس عمر کے، وہ بھی سب اس ملک کے جتنے بچے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے بحیثیت والد؟ بس میں تو یہی کہیں گے، آپ نے یہ بھی ہمارے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، اس کو بھی ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اعتزاز حسن جس نے قربانی دی اور ہر وقت اس قربانی کے لیے تیار اور ہوشیار رہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. اس ملک میں اعتزاز بھی بہت ہیں، اس ملک میں مجاہد بھی بہت ہیں. یہ ہے وہ پاکستان جس پہ مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو پاکستان میں بہت سے اعتزاز دے اور ہمیں اعتزاز کا باپ بننے کی صلاحیت دے انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں لاکھوں ہی مسافر، چلتے